بڑے مقرر کہلاتے ہیں، اور اتنا بڑا نوٹنکی باز ہے یہ کہ عامر خان سے جب یہ ملاقات کیا تھا اس نے حج کے موقع پر، دیکھیں آپ سمجھ گئے اشارہ، تو عامر خان نے خود قبول کیا، باس تم تو میرے بھی استاد ہو ایکٹنگ میں، جو ایکٹنگ تم کرتے ہو بولے وہ ایکٹنگ میں بھی نہیں کر سکتا۔ اب اسی میں خدا آپ ایکٹنگ دیکھیں، جنت کا واقعہ سنا رہے ہیں مولوی طارق جمیل صاحب جو تبلیغی جماعت کے اس وقت سربراہ ہے، اور لوگ بڑے متاثر ہیں۔ متاثر کیوں ہے؟ بیچاروں کو اتنا علم نہیں ہے، میں کہوں گا کہ وہ سمجھ پائے کہ کیا حدیث کے خلاف بول رہا ہے، کیا قرآن کے خلاف بول رہا ہے، اس کی ایکٹنگ دیکھتے، اس کا رونا دیکھتے، اس کی مکاری دیکھتے، بولتے ارے یار کتنا رو رہا ہے، سمجھ رہے آپ؟ اب آئیے جنت سے وہ کس سنا رہا ہے کہ جنت میں کیا ہوگا، اور اس میں اللہ کی توہین کی ہے اس نے، نعوذ باللہ۔ مگر اللہ جانے ہماری قوم کو کب عقل آئے گی، ہر ڈمرو گھمانے والے کا کرتب دیکھنے بیٹھ جاتی ہے ہماری قوم، جو ڈمرو گھمانے آیا بیٹھ گئے، ارے واہ یار کیا کھیل دکھا رہا ہے۔ تو آئیے دیکھیے اس میں اللہ کی توہین کیسی ہے، اور وہ جنت کے واقعات بتا رہا ہے، اور قرآن کی آیتیں پڑھی ہے اس میں۔ اگر یہاں تبلیغی جماعت والے سن رہے ہو تو میں ویڈیو دکھانے سے پہلے ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ غور سے سنیں، اور جو قرآن کی آیتوں کے اس نے ترجمے کیے، وہ ترجمے کون سے صرف نحو کے گرامر سے اور کس بیس پہ بنتے ذرا مجھے بھی دکھا دے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ آئیے سنیے اس کی ویڈیو۔ کہ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے، 80,000، لہذا سب کو پلانے والے ہیں، لیکن فرق بتانے کے لیے 3 طرح کے انداز اختیار کیے ہیں۔ سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں، کافوری شراب ہے، خود پی رہے ہیں۔ اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی، جنت کی مڈل کلاس، وہ کیا ہیں؟ یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا، انہیں زنجبیلی شراب پلائی جائے گی۔ وہ پی رہے تھے، انہیں پلایا جا رہا ہے، یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے، کبھی نوکر ہوں گے، کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا، آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا، جنہیں اللہ نے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنایا ہے۔ ان 4 چیزوں سے بنایا، مٹی نہیں ڈالی، مشک، عنبر، زعفران، کافور۔ پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے، پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے، پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے۔ یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یا منہ دھو نہاؤ تو اتر جاتا ہے۔ اپنے چہرے کے نور میں سے، اپنے چہرے کے نور میں سے، اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے، اپنے چہرے کے معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب توہین دیکھے، اللہ نے حوروں کا میک اپ کیا ہے، بیوٹی پارلر چلا رہا ہے، وہاں میک اپ کر رہا ہے اللہ، معاذ اللہ، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور پھر میک اپ کیسے کیا؟ اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہرے پہ نور ڈالا ہے۔ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ جسم سے پاک، چہرے سے پاک، ہاتھ سے پاک، کان سے پاک۔ پھر تم میں اور غیروں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو کہتے ہیں ہمارے ایشور کے چہرے، فرق اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا ایک ہے، ایشور گریٹ ہے تو 4 ہونے چاہیے اس کے، سمجھ رہے نا؟ فرق تو یہی ہے۔ تو تم نے بھی اپنے خدا کا چہرہ بنا لیا، انہوں نے بھی اپنے خداؤں کے چہرے تراش رکھے، تم میں ان میں کیا فرق ہے؟ اللہ کی شان نہیں ہے چہرہ رکھنا، اللہ جسم سے پاک، جسمانیات سے پاک، اعضاء سے پاک، ہاتھ سے اعضاء، سب چیزوں سے پاک، اور نہ اس کی شان ہے کہ وہ میک اپ کرتے بیٹھے رہے۔ اس کی شان تو یہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن توہین دیکھے رب تبارک و تعالیٰ کی، اللہ نے میک اپ کیا ہے، ان کا میک اپ کر رہا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور آگے بھی توہین دیکھیں اس کی، سنیں۔ نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے، اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پر ڈالا۔ وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ خالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں لذت نہ ملے۔ تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا۔ تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا۔ تو یہاں پلانے والے کون ہیں؟ جنت کی لڑکیاں، جنت کے خادم، فرشتے۔ ایک وی وی آئی پی کلاس ہے، وی وی آئی پی کلاس، اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، اکثر۔ تو وہ وی وی آئی پی کلاس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ تو وہاں کیسے چل رہا ہوگا سیشن؟ وہاں یہ ہے
हाय वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो। आओ आओ, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो। आओ आओ, तुमने बर्मिंघम में रोका, ये ले मेरे हाथों से ले, ये ले। अब अल्लाह को क्या बनाया देखा है? बर्मिंघम में तकरीर कर रहा है, वो फॉरेन का एक कंट्री है, बर्मिंघम में, कहता अल्लाह वहां खुद पिलाएगा। वीआईपी क्लास है वहां पे, गरीब भी होंगे उसमें अक्सर, अमीर भी आ जाएंगे दो चार, ये तो कोई किसी खाने में नहीं होगा, वहां गरीब ही होंगे अक्सर। और वहां कैसा सेशन चल रहा होगा शराब का। फिर कुरान की आयत पढ़ी, आयत कौन सी है सुन लीजिए, सूरह दहर की है, आयत नंबर 21 है, सूरह दहर। वसकाहुम रब्बहुम शराबन तहूरा, इसके बाप की खेती है, तर्जमा क्या किया, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हूं, ले 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 मेरे हाथों से पी। अल्लाह के हाथ है, खादिम है तुम्हारा खुदा, नौकर है तुम्हारा, तो खुद प्याले और सुराई लेकर आएंगे और कहेंगे ले मेरे हाथों से पी। बर्मिंघम में नहीं पिया था, यहां पी। अगर हिम्मत हो तो मुझे बताओ तबलीगियों, कुरान में कौन सा लफ्ज है जिसका तर्जुमा तुम्हारे मुल्लाओं ने हाथ किया है? मेरे हाथों से ये तर्जुमा किस हिसाब से, कौन से ग्रामर से बनाया है तुमने? कुरान की आयत है, वसकाहुम रब्बहुम शराबन तहूरा, और उनको रब की तरफ से पाकीज़ा शराब अता की जाएगी। और सकाहुम का अगर तर्जुमा करें, उनको रब की तरफ से पाकीज़ा ताहिर शराब पिलाई जाएंगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह नहीं पिलाएगा अपने हाथ से, ले मेरे हाथ से पी। ये खुदा को क्या बना रहे हैं? ऐसे मनुष्यों की तकरीरें सुनते हैं यार हमारे लोग, ताज्जुब होता है मुझे। और कहते क्या है, साहब वो तबलीग कर रहे हैं इस्लाम की। अरे वो खुद कर रहा है तबलीग, ठीक है, लेकिन उसका खुद इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे 50 आए, क्या गौसे आजम के जमाने का वाकया नहीं सुने थे आपने? इब्न सका था जिसने एक बुजुर्ग की तौहीन की थी, और तो उस बुजुर्ग ने कहा था कि मैं देख रहा हूं तू वक्त का बहुत बड़ा आलिम बनेगा, लाखों लोग तेरे हाथ पर ईमान लाएंगे, मगर तेरी अपनी मौत खुद कुफ्र पर होगी। और वही हुआ आखिर में, ईसाई लड़की की मोहब्बत में मुब्तला हुआ, मुर्तद हो गया। लाखों ईसाई उसके मनाजरों में उस कबूल इस्लाम करते उसके हाथों पर। यही हाल इनका है। ये पैमाने नहीं है कि साहब ये इस्लाम की तबलीग कर रहे हक पर। ये देखो कि खुद इनका अपना अकीदा कितना गंदा है। जब इनका अकीदा गंदा है तो इनके हाथ पर जो इस्लाम लाएगा, इनसे जो वाबस्ता होगा, उसका अकीदा कहां से इस्लाम का अकीदा हो सकता है? और अगर तबलीगी पैमाना है तो रुए जमीन पर इस वक्त ईसाइयों से ज्यादा कोई अपने मजहब की तबलीग नहीं कर रहा है। तो तर्जुमा देखिए क्या कर रहा है उसमें, रब की गुस्ताखी की उसने। कहता है अल्लाह अपने हाथों से पिलाएगा। सुनिए, आओ आओ, तुमने बर्मिंघम में रोका, ये ले मेरे हाथों से ले, ये ले अपने रब के हाथों से पी, ये ले मेरे हाथों से ले, ये ले अपने रब के हाथों से पी। ये भी तो मार है कि गुस्ताखी करो तो अल्लाह वहीं से उसका सेमड़ पिला रहा है, खींच खींच के पी, पहले ये तो पी ले, तू वहां भी पीना वहां। अब दोनों का मुकाबला कर लो, कौन सा सौदा लेना है, कौन सा छोड़ना है। जब करोड़ों नौकर गुलाम सलाम करेंगे तो उसका एक मजा आएगा। अभी वो मजा ले रहे होंगे कि एकदम फरिश्ते आ जाएंगे, सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम। वो कहेंगे भाई आप तो फरिश्ते हो, आप हमें सलाम क्यों कर रहे हो? वो कहेंगे बिमा सबर तुम। वो जो बर्मिंघम में सबर की जिंदगी गुजारी, आज उसके बदले में हम सलाम कर रहे हैं। तो ये इतना खुश होंगे कि अच्छा हमें फरिश्ते सलाम कर, फरिश्ते हमें सलाम कर रहे हैं। अभी वो नशा बाकी होगा कि मेरे अल्लाह का अर्श यूं खुलेगा और अल्लाह सामने आकर फरमाएगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। अभी वो नशा बाकी होगा कि मेरे अल्लाह का अर्श यूं खुलेगा और अल्लाह सामने आकर फरमाएगा, और अल्लाह सामने आकर फरमाएगा, और अल्लाह सामने आकर फरमाएगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। अब तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम पेश करता है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये खुद नशे में है, इसका नशा जो रात का पिया हुआ है ना अभी तक बाकी है।
बड़ी एक्टिंग, पूरी फुल एक्टिंग में मुतासिर करते हुए बोलता है कि वो अभी नशा बाकी होगा, मेरे रब का अर्श यूं खुलेगा, खुल जा सिम सिम। कैद है अल्लाह कहीं, कमरे में है, दरवाजे खुल रहे हैं, ये खुदा है कि इंसान है? परवरदिगार आलम की जात उस वक्त भी थी जब अर्श नहीं था, वो तब भी रहेगा जब अर्श फना हो जाएगा। वो हमेशा से हमेशा, वो अर्श का मोहताज नहीं, बैठने का मोहताज नहीं, उठने का मोहताज नहीं, ठहरने का मोहताज नहीं, वो कहीं मुकैयद नहीं है, कैद नहीं है, वो हुदूदों से, लिमिटों से पाक। इसने महदूद किया रब को, और महदूद करके कहा कि अल्लाह कहीं महदूद है, अर्श उसका दरवाजा है, अर्श बंद है। अब जब जन्नत में जब जन्नती आ जाएंगे और वो सब शराब वराब पी रहे होंगे, अभी नशा बाकी होगा, अभी नशे में टुन होंगे, आधे 50-50 में होंगे, तो मेरे रब का अर्श यूं खुलेगा। और इस जाहिल को किसने कह दिया कि वहां की शराब में नशा है? सबसे पहली तो यह गलती है उसकी कि हदीस में साफ आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो शराब, लफ्ज़ शराब से आप ये बेवड़ी वाली शराब न समझे, शराब अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मायने होते हैं पीने वाला मशरूब, पीने की चीज को शराब कहा गया है, शराब ये नहीं, समझ रहे आप? तो अल्लाह के नबी ने साफ फरमाया कि वहां की जो शराब है, यानी जन्नत में जो पीने की चीज जन्नतियों को दी जाएंगी, ना उसमें बदबू है, ना उसमें नशा है, ना बहकना है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खुद बहका हुआ है, अभी वो नशा बाकी होगा, अबे तू खुद बहक गया है। क्या बेवड़े है क्या वहां सब नशे में पड़े हुए हैं? कि अभी पूरा नशा उतरा नहीं तो मेरे रब का अर्श यूं खुलेगा, मेरा रब सामने आएगा जन्नती के। और फिर कुरान की आयत पढ़ी, इसके घर की खेती है, जैसा चाहे कुरान को ले लेंगे, इसलिए हम कहते हैं कंजुल ईमान पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए कहा जाता है, सूरह यासीन की आयत 58 है, जो उसने पढ़ी है कि मेरा रब सामने आएगा और कहेगा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, और तर्जुमा किया अब तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम पेश करता है। ये रब के काम है। गुस्ताखी है कि नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत की? कौलन लफ्ज आया, उसका तर्जुमा उड़ा दिया, वरना आप जाइए किसी का भी तर्जुमा उठा के देखिए, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, तर्जुमा ये होता है उन पर सलाम होगा, जन्नतियों पर उन पर सलाम होगा, मेहरबान रब का फरमाया हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहरबान रब का फरमाया हुआ सलाम।